अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुद रफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आसिफाबाद और संगारेड्डी अजला में सिंगल डिजिट दर्जे हरारत दर्ज। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियतों का सिलसिला जारी, BRS और BJP से ताल्लुक़ रखने वाले दही मंडल के कायदीन व कारकुनान कांग्रेस में हुए शामिल। बहुत MLA सिर्फ नारियल फोड़ने तक महदूद, तरक्की करने में नाकाम, साबिक MP स्वयं बापूराव की तनकीद, कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद रिम्स अस्पताल में कैंसर का इलाज, अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं, DMHO का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत गैर मामूली तौर पर बढ़ गई है। ख़ास तौर पर शुमाली और शुमाल मशरिक़ अज़ला में कम से कम दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर जाने के बाइस आवाम सर्दी से कांप रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफ़ा होने का इम्कान है। कम से कम दर्जे हरारत के मुकाबले में तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर जुपिली कृष्णा राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवाम के एतमाद को बरकरार रखा गया है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक़ BRS हुकूमत की बदइंतज़ामी के बाइस रियासती माईशत तबाह हो चुकी थी और रियासत कर्ज़ों के बोझ तले दब गई थी। इन्होंने कहा कि अवाम की खुशहाली ही हुकूमत का असल मकसद है और इसीलिए अवाम से किए गए वादों और गारंटियों पर अमल किया जा रहा है। जुपिली कृष्णा राव ने बताया कि कोल्हापुर असम्बली हल्के में मुनक़्क़िद पहले और दूसरे मरहले की ग्राम पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़तरी बरकरार रखी। बीजेपी BR రెండు కలిసి పోటీ చేసినాయి. కలిసి పోటీ చేసినా కూడా 28 స్థానాలు వచ్చినాయి. అట్లాగే ఇండిపెండెంట్ అంటే కాంగ్రెస్లోనే ఇద్దరు మామిళ్ళ కాడ
నేనుంటే కింద విత్డ్రా చేసుకోకుండా కారణంగా ఇద్దరు పోటీ చేసిన కారణంగా అందులో అవి అటువంటి 3 గెలవడం జరిగింది. అంటే ఓవరాల్గా చూస్తే లెక్క చూస్తే మొత్తంగా 50 కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కలిపి వచ్చిన స్థానాలు కోడేరు మండలిలో 14 ఉంటే కాంగ్రెస్ మొత్తం 22 ఉంటే కాంగ్రెస్ 14, బీఆర్ఎస్ 6, ఇండిపెండెంట్ 2, మొత్తం 22. అంటే పెద్దకొత్తపల్లిలో మొత్తం 28 ఉంటే 18 కాంగ్రెస్, 10 బీజేపీ బీఆర్ఎస్. తర్వాత అట్లాగే గుల్లాపూర్ సంబంధించి 18లో 10 కాంగ్రెసు, బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిపి 7, 1 ఇండిపెండెంట్. అలాగే పెంటపల్లికి సంబంధించి చెరి 5 రావడం జరిగింది, మొత్తం 10లో. ఇంకా 3 మండలాలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ 2 సంవత్సరాల కాలంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఉన్నటువంటి ప్రజాభిమానంతో 2 భాగాలు అంటే 2 వంతులు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తే 1 వంతు మాత్రమే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కలిసి పోటీ చేశారు. ఒక్కొక్కడమైతే మేము పోటీ పడలేమని మొదటి నుంచి ఎట్లయితే రాష్ట్ర స్థాయిలో आदिलाबाद में असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस में शमूलियतों का सिलसिला ज़ोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा मुख्तलिफ फलाही स्कीमों से मुतासिर होकर दीगर जमातों के कायदीन और कारकुनान कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पीर के रोज़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस प्रजा सेवा भवन में आदिलाबाद रूरल मंडल के पिपलधरी, मामड़ीगुड़ा और दहीगुड़ा देहात से मिनको नारायण रेड्डी के अलावा दीगर अहम कायदीन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिन्हें कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने पार्टी खंडवा पहनाकर गर्म जोशी से खैर मकदम किया। గ్రామం నుండి గెలిచిన సర్పంచులందరికీ సన్మానం చేయాలన్న ఆలోచనతోని ఈ కార్యక్రమానికి ఏ గ్రామంలో చూసినా కూడా మిలిటరీ ఎట్లా బార్డర్ మీద ఉంటుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, అదే విధంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, అదే విధంగా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి నాయకత్వంలో మనం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిపించి మజబూత్ చేద్దామన్న ఆలోచనతోని ఈరోజు గ్రామాలలో పునాది వేయడం జరిగిందని చెప్పి వార్డు స్థాయి నుంచి సర్పంచ్ స్థాయికి మీ అందరికీ నేను పేరు నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఒకటే మీతో మనం వేస్తా ఉన్నాను, ఈ రోజు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 10 సంవత్సరాల బీఆర్ఎస్ కాలంలో ఏ గ్రామంలో ఒక ఇల్లు లేకుండే. మీరు ఆలోచించండి, అది మనం ఇంకా ప్రజలకు తీసుకుపోయే అవసరం ఉంది అని చెప్పి. ఎందుకంటే త్వరలోనే జిల్లా పరిషత్ ఎలక్షన్, ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్, జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్, రిజర్వేషన్ కూడా మారుతుంది. ఇవన్నీ జరుగుతాయి కాబట్టి ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే మనం గ్రామాలలో మనం చేసే అభివృద్ధి పథకాలు, మహిళలకు బస్సు ఫ్రీ, అదేవిధంగా 200 కరెంటు ఫ్రీ, అదేవిధంగా చూస్తూ ఉంటే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు తినే బియ్యం, మా దొర తినే బియ్యం, మా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి తినే బియ్యం పేదలకు కుడియాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు మన ప్రభుత్వం సన్న బియ్య కార్యక్రమం, రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడం జరిగిందని చెప్పి గత 10 సంవత్సరాల్లో కూడా రేషన్ కార్డులు ఇవ్వని దగ్ధమ ప్రభుత్వాలు గతం ఉండే అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. 63 పంచాయతీల్ని మనం ఈ రోజు నియోజకవర్గంలో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో గెలుచుకోవడం జరిగింది. మరి ఈ నియోజకవర్గంలో మరి జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేమి, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలు అయితేనేమి, వీటన్నింటినీ చూసి ప్రజలు ఈరోజు మరి మనందరూ అభ్యర్థుల్ని ఆదరించడం జరిగింది. అక్కడక్కడ కొందరు అధికార పార్టీ ఎన్నుకునే దమ్ము లేక బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కుమ్మక్కై కొన్ని స్థానాలు అక్కడక్కడ వారు గెలిచిండవచ్చు తప్ప ఇంకొకటి కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోండి. जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर आदिलाबाद नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से मुतासरा मरीजों को आदिलाबाद शहर के रिम्स अस्पताल में इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। अब उन्हें दूर दराज शहरों का रुख करने की ज़रूरत नहीं। पीर के रोज़ DMHO ऑफिस के इजलास हाल में ज़िला भर के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के डॉक्टरों और फार्मासिस्टों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन में बच्चेदानी के मुँह के कैंसर से बचाव के लिए दी जाने वाली ह्यूमन वैक्सीन पर तरबियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। సో మీరు దాంతో పాటు ఇప్పుడు మాకు కమిషనర్ మేడం ఆల్కోవా
నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ వర్క్షాప్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఉమెన్స్లో సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ ప్యాపిలోమావైరస్ వ్యాక్సినేషన్. ఇది ఎప్పటి నుంచో వ్యాక్సిన్ వస్తుంది. దాదాపు గవర్నమెంట్ తరఫున లాస్ట్ ప్రైవేట్లో ఆల్రెడీ వ్యాక్సిన్ జరుగుతుంది. ఇది గవర్నమెంట్ పరంగా ఎవరు తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా తీసుకోవాలి, పిఎస్సిస్ కాల్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ అటెండెన్స్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. స్టేట్ నుంచి డైరెక్ట్గా మీకు నేను చాలా తక్కువ మందిని చూస్తున్నాను మెడికల్ ఆఫీసర్స్. సో వాళ్ళ సిబ్బంది వచ్చుంటే వాళ్ళకి కాల్ చేయవలసి ఉంటుంది. శ్రద్ధగా విని ఫీల్డ్ లెవెల్లో దేవాంశేష్ గారు అలాగే ఈరోజు ముఖ్యంగా మనం రెండు విషయాల మీద మనం ఇక్కడ ట్రైనింగ్ కోసం అందరికీ పిలవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉమెన్ పాపిలోమా వైరస్ వ్యాక్సిన్ అనేది దానికి మనం కొత్తగా మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దాని గురించి మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ నెల 18 నుంచి 31 రోజు వరకు అంటే ఈ 14 days LCDC ఇది మీరు అందరూ ఇంతకుముందు కూడా చేశారు. లెప్రసీ కేస్ డిస్ట్రిక్ట్ క్యాంపెయినింగ్ అనేది మనం ఈ నెల 18 నుంచి చేస్తాము. సో ఈ రెండు విషయాల మీద మీ అందరం ఇక్కడ గ్యాదర్ కావడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా హ్యూమన్ పాపిలోమా వైరస్ అంటే ముఖ్యమైన అంటే సర్వైకల్ క్యాన్సర్కి ఇది ఈ వైరస్ తోటి మనకి అన్నిటికంటే ఎక్కువ క్యాన్సర్ వచ్చేది టాప్లో రెండవ కార్సినోమా బ్రెస్ట్ అయితే అయింది. తర్వాత సెకండ్ కార్సినోమా సర్విక్స్తో తోటి చాలామంది చనిపోవడం జరుగుతున్నది అని చెప్పేసి ఇది ముఖ్యంగా ఎవరైతే 14th బర్త్డే కంప్లీట్ చేసుకొని 15th కాకముందు అంటే 14th నుంచి 15th ముందు ఉన్న వాళ్ళకి క్యాంపెయినింగ్ మోడ్లో డైలీ మనం ఎట్లయితే మామూలుగా శనివారం తర్వాత బుధవారం మనం ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము. అలా కాకుండా డైలీ మోడ్లో ఇది 14th కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 15th లోపు ఉన్న వాళ్ళకి సింగిల్ డోస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది కొత్తగా మనం ప్రవేశపెడుతున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ డోస్లో ఇస్తేనే మనకు చాలామంది స్త్రీలు మహిళలు కార్సినోతో చనిపోతున్నారు. అది ఇవ్వడమే కాకుండా దాని గురించి మీరు అవగాహన కూడా కల్పించాలా. ఎట్లా అవగాహన కల్పిస్తారు? ఎవరికైనా క్రానిక్ డిసీజెస్ ఉన్నా, వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉన్నా కూడా, ఏదైనా గర్భసంచి గురించి ఏదైనా బ్లీడింగ్ ఎక్కువైనా కూడా, తర్వాత ఎవరైతే పోస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ బ్లీడింగ్ అయినా వీళ్ళందరికీ మనకు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అలాగే క్యాన్సర్ కోసం ట్రీట్మెంట్ కూడా మనకు రిమ్స్లో సెకండ్ డోసు ఫస్ట్ డోసు అక్కడ తీసుకొని సెకండ్ డోసు మనకు ఏదైతే కీమోథెరపీ మన రిమ్స్లోనే మనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు చాలా ఇది శుభవార్త. ఎవరైతే క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్ పోకుండా మనం ఆదిలాబాద్లోనే సెకండ్ డోస్ నుంచి ఇక్కడ మనం స్పెషల్గా ఇప్పటికే మనకు 15 మెంబర్స్ క్యాన్సర్ బాధితులకు మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు క్యాన్సర్ బాధితులు మన జిల్లాలో ఇప్పటివరకు ఏదైతే మన రిమ్స్ డాటా ప్రకారం 62 మంది సర్వైకల్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. సో ఇంతకుముందు కూడా మెడికల్ ఆఫీసర్కి చెప్పాము, మీ లైన్ లిస్ట్ అనేది ఎక్కడ ఉందో క్యాన్సర్ ఆల్ క్యాన్సర్స్ ఏ క్యాన్సర్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ మాకు లైన్ లిస్ట్ ఇస్తే మన రిమ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. సో అలాగే మన ఎల్సిడిసి లాస్ట్ టైం మనము ఎవ్రీ సంవత్సరం మనం ప్రతి సంవత్సరం మనం లెప్రసీ కేస్ డిటెక్షన్ క్యాంప్ చేస్తున్నాము. దీనికోసం 1002 టీమ్స్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ముఖ్యంగా మార్నింగ్ 6 to 9 మధ్యలోనే చేయాలి. సో గత సంవత్సరం మేము ఇక్కడ ఆల్ సూపర్వైజర్ దయచేసి గమనించండి, గత సంవత్సరం జరిగిన లోపాలు ఈసారి జరగకుండా చేయడానికే మనకి మీటింగ్. ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం మీరు చేస్తారు, కానీ అందులో గ్యాప్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఆ గ్యాప్స్ ముఖ్యంగా ఐడెంటిఫై చేసుకొని, అది కాకుండా ముఖ్యంగా మీరు ఏదైతే హౌస్ నంబర్ దగ్గర ఎక్కడ వేస్తారు చూడండి, అక్కడ మాకు హౌస్ నంబరింగ్ కానీ అవి సరిగా వేయడం లేదు. ఎందుకంటే మనకు ఇక్కడ సెంట్రల్ నుంచి టీమ్ వెరిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది దీనికోసం. సో హౌస్ నంబరింగ్ అయితే ఏంటి, తర్వాత रिपोर्टिंग डेली रिपोर्टिंग सिस्टम कावाला। CITU कायदीन किरण और दशनाला मल्लेश ने मुतालबा किया कि मरकज़ी हुकूमत फौरी तौर पर मजदूर मुखालिफ लेबर कोड को मनसूख करे। CITU के कौमी कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र पीर के रोज़ आदिलाबाद शहर में यूनियन ऑफिस के अहाते में झंडा लहराया गया। इन्होंने मज़दूरों के लिए कम अज़ कम उजरत के निफाज का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमतों को मज़दूरों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम करना चाहिए।
మహాసభలను జయప్రదం చేయండి. సిఐటియు 18వ అఖిల భారత మహాసభ పోరాడదాం. లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేయాలి. హక్కుల సాధనకై పోరాడదాం. సిఐటియు జిందాబాద్. సిఐటియు दीपक अन्ना दीपक अन्ना अन्न अन्न ఒక్క నిమిషం అన్న వర్ధిల్లాలి. సిఐటియు జయప్రదం చేయండి. సిఐటి అఖిల భారత జిందాబాద్. సిఐటియు జిందాబాద్. సిఐటియు వర్ధిల్లాక 4 లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ సిఐటియు అఖిల భారత 18వ మహాసభలు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం నగరంలో జరగబోతూ ఉన్నాయి. డిసెంబర్ 31వ తారీఖు నుంచి జనవరి 4వ తారీఖు వరకు ఈ మహాసభలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. దేశంలో కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను చర్చించి భవిష్యత్తు పోరాటాలను రూపకల్పన చేయడం కోసం ఈ మహాసభలు వేదిక కానున్నాయి. ఈ కాలంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి 4 లేబర్ కోడ్లు కార్మిక వ్యతిరేకమైనటువంటి కోడ్లుగా ఉన్నాయి, యజమానులకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. వాటిని రద్దు చేయడం కోసము దేశవ్యాప్తంగా ఐక్య పోరాటాలని రూపొందించడం కోసము కార్యాచరణ రూపొందించబడుతుంది. అలాగే సిఐటిగా ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో అనేక పోరాటాలు చేసి కార్మిక వర్గానికి హక్కుల్ని సాధించి పెట్టినటువంటి చరిత్ర సిఐటికి ఉన్నది. ఆ ఉద్యమాలను కూడా సమీక్షించుకొని భవిష్యత్తు పోరాటాలను రూపకల్పన చేసుకోవడం కోసం ఈ మహాసభలు వేదిక కానున్నాయి. సిఐటియు అఖిల భారత 18వ మహాసభలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో డిసెంబర్ 30 నుండి జనవరి 4వ తారీఖు వరకు జరగబోతూ ఉన్నాయి. ఈ అఖిల భారత మహాసభల్లో భారతదేశంలోని కార్మిక వర్గం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపైన, కేంద్ర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న కార్మిక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపైన చర్చ జరుగుతుంది. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం, కార్మిక హక్కుల సాధన కోసం రాబోయే 3 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ రకమైన ఆందోళన పోరాటాలను రూపొందించాలని ఈ మహాసభలో ప్రణాళిక వేయడం జరుగుతుంది. కార్మిక హక్కుల సాధనకై జరగనున్న పోరాటాలకు ఈ మహాసభలు వేదిక కానున్నాయి. ఈ మహాసభలను భారతదేశంలోని కార్మిక వర్గం ఎక్కువ సంఖ్యలో హాజరై జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. आदिलाबाद बाल केंद्रम के नन्हे फनकारों ने हैदराबाद में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। चिक्कड़पल्ली के त्याग और राजा गाना सभा में मुनक्किद साउथ इंडियन डांस मुकाबले में मजमूई चैम्पियनशिप ट्रॉफ़ी अपने नाम की। कच्ची पुड़ी, लोक रक्स और वेस्टर्न कैटेगरीज़ में शानदार मुजाहरा पेश किया। मारूफ फिल्म कोरियोग्राफर गणेश कपिल और नटा महेश मास्टर ने बच्चों की भरपूर सताइश की।
साबिक MP और राजगौंड सेवा समिति के रियासती सदर स्वयं बापूराव ने बौद्ध के MLA अनिल जाधव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वह तरक्याती कामों के बजाय सिर्फ नारियल फोड़ने तक महदूद होकर रह गए हैं। पीर के रोज़ बौद्ध असम्बली इंचार्ज आड़े गजेंद्र के साथ मिलकर कांग्रेस हिमायत याफ्ता ग्राम पंचायत उम्मीदवार कुरमे अन्नापूर्णा महेंद्र के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 वर्षों में BRS हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। देहात की तरक्की के लिए कांग्रेस हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की इन्होंने अपील की। గారితోటి మాట్లాడి ఖచ్చితంగా బోత్ నియోజకవర్గం బాగా వెనుకబడిన నియోజకవర్గం కాబట్టి ఈ నియోజకవర్గాన్ని ఖచ్చితంగా అభివృద్ధి చేసే మార్గం చేయాలని కూడా ఆలోచనతోటి ఉన్నాం కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో తప్పనిసరిగా ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా బోత్ పట్టణానికి రప్పిస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి గజేందర్ అన్న ఏదైతే వాగ్దానాలు చేసిండో ఆ వాగ్దానాల కోసం ఇద్దరం కలిసి తప్పనిసరిగా అభివృద్ధి చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి మోసపూరిత మాటలు నమ్మి మీరు మోసపోకండి। ఇప్పటికే 10 సంవత్సరాల వరకు BRS పార్టీ మోసం చేసింది। మళ్ళీ ఇద్దరు కలిసి మళ్ళీ బోత్ నియోజకవర్గాన్ని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిని భారీ మెజార్టీ తోటి గెలిపియండి, మీ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేయండి। ఒకటి ఆలోచించండి మిత్రులారా। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक गरीब किसान ख़ानदान में पैदा होकर अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़े। गरीबों की भूख मिटाने के अज़्म के जज्बे के साथ इन्होंने 3 साल कबल खाना खिलाने का सिलसिला शुरू किया, जो अब तक जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో। పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే। ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా। निर्मल ज़िले के बंगलपेट में वाक़ श्री महालक्ष्मी मंदिर की 3री सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई गई। इस मौके पर भक्तों ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए। అన్న లేవే మేము తెచ్చి కొనుకొచ్చుకున్నాం ఏమంటాం ప్లేట్
मंचिल ज़िले के हाजीपुर मंडल के एक गांव के करीब दरियाए गोदावरी के किनारे मूर्ति का ज़ुहूर ज़िला भर में मौजू बहस बन गया है। 10 तारीख को गोदावरी पर यात्रा के दौरान साधु संतों ने इस मकाम पर मुस्बत तवन्नाई का जिक्र करते हुए खुदाई का मशवरा दिया। ज़मीन निजी होने के बाइस मालिक की इजाज़त से खुदाई की गई, जिस पर संभवाहिनी रूप में मूर्ति बरामद हुई। मकामी पुजारियों ने खुसूसी पूजा की और गांव वालों ने उसी मकाम पर मंदिर तामीर करने का अज़्म ज़ाहिर किया। निर्मल ज़िला कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर की हिदायत के मुताबिक सभी के ताउन से लक्ष्मण चांदा असम्बली हलक़े में दूसरे मरहले के ग्राम पंचायत इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ मुकम्मल किए गए। एमपीडीओ राधा राठौड़ ने कहा कि तालीम, तिब्बी अमला, पुलिस, रेवेन्यू, पंचायत सेक्रेटरीज़ और मीडिया के ताउन से इंतखाबात खुश असलूबी से अंजाम पाए। సాధారణ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఎన్నికలను మరి లక్ష్మణచాంద మండలంలో విజయవంతంగా మరియు చాలా ప్రశాంతంగా సజావుగా పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఇటీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఏదైతే పూర్తి స్థాయి సహకరించిన మన వైద్య సిబ్బంది కావచ్చు, పోలీస్ శాఖ కావచ్చు, విద్యాశాఖ కావచ్చు, సమస్త పంచాయతీ కార్యదర్శులు అందరూ కూడా రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో సహా అందరూ కూడా సహకరించి మరి మా ఎలక్షన్ని విజయవంతంగా చేసినందుకు మరి అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। लक्ष्मण चांदा मंडल के हेल्थ असिस्टेंट शिव कृष्णा गौड़ ने कहा कि हामिला ख़वातीन को सरकारी अस्पतालों में ही ज़चकी करवानी चाहिए। पीर के रोज़ एक गाँव में हामिला ख़वातीन को मामूल की ज़चकी के हवाले से आगाही दी गई। इन्होंने कहा कि हमल के आगाज़ से ही सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बाकायदा इलाज करवाना ज़रूरी है। हामिला ख़वातीन को ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा लेने और छठे महीने तक माहाना जबकि उसके बाद हर 15 दिन में तिब्बी जाँच करवाने का मशवरा दिया। కాలే ఇంకా 30 seconds. आदिलाबाद में सरगर्म समाजी तंजीम उम्मीद फाउंडेशन के सदर अब्दुल अजीज़ ने क्रांति नगर के रिहायशी आसिफ खान को, जो जिगर के कैंसर में मुब्तला हैं, इलाज के लिए उनके मकान पहुंचकर 11,500 रुपये की नकद माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर मरीज़ के अहल खाना ने उम्मीद फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए खुशी व मसरत का इजहार किया। उम्मीद फाउंडेशन ने एक बार फिर इस अज़्म का इरादा किया कि वह मुश्किल हालात में ज़रूरतमंदों के शाना बशाना खड़ी रहेगी और बिला इम्तियाज़ खिदमत को जारी रखेगी। तंजीम के सदर अब्दुल अजीज़ ने बताया कि मरीज़ के इलाज के अखराजात में ताउन के लिए एक QR कोड भी जारी किया गया है। अहल खैर हज़रात से अपील की कि वो अपनी ज़कात, सदक़ात या मरहूमीन के इसाले सवाब की नीयत से ज़्यादा माली ताउन करें ताकि आसिफ खान जैसे मुस्तहिक़ मरीज़ की बरवक्त इमदाद को जंगी बुनियादों पर यकीनी बनाया जा सके। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंसानियत की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और ज़रूरतमंदों की ज़िंदगी बचाने में मुआविन साबित हों। ख़बरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, आसिफाबाद और संगारेड्डी अजला में सिंगल डिजिट दर्जे हरारत दर्ज। आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियतों का सिलसिला जारी, BRS और BJP से ताल्लुक़ रखने वाले दही मंडल के कायदीन व कारकुनान कांग्रेस में हुए शामिल। बोध MLA सिर्फ नारियल फोड़ने तक महदूद, तरक्की करने में नाकाम। साबिक़
MP स्वयं बापूराव की तनकीद, कांग्रेस उम्मीदवारों के हक़ में इंतखाबी मुहिम। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमात बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद रिम्स अस्पताल में कैंसर का इलाज अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं, DMHO का बयान। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।